दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब हुण साडे दर्शकों नूं दसो अज दे दिन दी इतिहासिक अहमियत। सिख इतिहास के हवाले नाल 1704 च एक घटना जिहदा कुछ इतिहासकारां ने वर्णन किया है कि बिलासपुर और नालागढ़, जिन्हों अज नालागढ़ कहंदे ने उदों हंडूर कहंदे सी, उन्हां ने आनंदपुर साहब के उत्ते धावा बोलिया एक पास्यों। और उस जंग दे विच भाई मान सिंह जिहड़े निशानची सी, निशान साहब जिहड़ा वो फड़ के रखते सी जमीन च गढ़ के जी, तो वो जूझ रहे सी, वो शहीद हो गए। निशान साहब भी थले डिग के टुट गए। और जदों 10वें पातशाह नूं पता लगा तो उन्होंने कहा भी नहीं ये ठीक नहीं है, निशान नहीं कदे भी डिगना चाहिए। और उन्होंने छोटी नीली दस्तार चों एक पाड़ के उसनूं सिर दे उत्ते फरला, जिहड़ा अज निहंग सिंह जिन्हां नूं फरला कहंदे ने, वो सजा लिया। और देखते देखते उन्होंने छोटे साहिबजादा फतेह सिंह जिहड़े लगभग 6 साल दे सी, उन्होंने भी अपनी दस्तार ते एक फरला सजाया जी, और बाकी जिहड़े सिंह सी निकटवर्ती। सो जिहड़ा निहंग सिंघां दा फरला है ये उस तो निकलिया, क्योंकि ये सी भी कल्ले कल्ले सिख दे सिर ते निशान साहब है। और निशान का मतलब है सॉवरन, फ्री। झंडा जिहड़ा है आज़ादी का प्रतीक है। जदों 10वें पातशाह ने जो बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं भेजिया दक्षिण तो पंज सिंह, निशान साहब, नगारा, हुण ये 5 तीर, नगारा भी जिहड़ा है ड्रम, ये भी सॉवरनटी दी पहला रंजीत नगारा उन्होंने बनाया। सो ये निहंग सिंह परंपरावां दे विच भी ये मन्निया जाता है। और कई बार वो फरले का क्रैडिट भी साहिबजादा फतेह सिंह नूं दिंदे ने कि भाई उन्होंने फरला सजाया। और अज भी जिहड़े निहंग सिंघां दीआं दस्तारां च फरला है, इस गल का प्रतीक है कि असी सॉवरन है, असी फ्री हैं। 1766 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਿਸਲ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ। 1872 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਭੈਣੀ ਜਿੱਥੇ ਕੂਕਿਆਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਘੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁੜਦਿਆਂ ਕੂਕਿਆਂ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਆਰਮਰੀ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ 7 ਕੂਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਔਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ DC ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ, DC ਕਾਵਨ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੂਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 49 ਕੂਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੋਪ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਡਾਇਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 49 ਕੂਕੇ ਉਡਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 16 ਕੂਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕੂਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। और मैं समझदा भी बेशक अज कूकियां दा वरतारा हिंदुत्व भी हो गया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, पर जिहड़ा ये तोपां सामने खलो के और पूरी जुरत दे नाल सिक्खी सिदक निभाना, ये उस पीरीयड दा। और ये 1872 दे विच होया, सिख राज आण दे 20 साल दे आलमोस्ट विच ही 20-22 साल दे। सो ये रिमार्केबल गल सी। वर्ल्ड हिस्टरी के हवाले नाल 1493 च कोलंबस जिहड़ा है वो अमरीका लभ के फिर वापस स्पेन पहुंचे। 1581 च इंग्लिश पार्लीमेंट ने ये पास किया लॉ कि कैथोलिक ईसाइयों के खिलाफ उन्होंने कुछ जोड़े ने वो स्ट्रक्चर पास किए। 1761 च अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों तो पांडीचेरी, जोड़ा अज हिंदुस्तान का हिस्सा है, इसका कब्जा खोया। 1913 च ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ने जोड़ा आयरलैंड दे विच होम रूल एक्सैप्ट किया भी उन्होंने आज़ादी होनी चाहिए है और मान लिया। 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 30-32 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਲਾਅ ਬਣਾਏ ਔਰ ਫਿਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 18th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ 1920 ਤੋਂ 1933 ਤੱਕ 13 ਸਾਲ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਸੀ, LA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿයਕੜਾਂ ਨੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ।
ਤੇ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 18th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਖੁੱਲ ਜੀ ਕਿ ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ। ਜੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਲਕਸਮਬਰਗ ਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ 1979 ਚ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਆਫ ਈਰਾਨ ਸੀ ਉਹ ਦੌੜਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਨਾਹ ਲਈ। ਔਰ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੁਸ਼, ਜੂਨੀਅਰ ਬੁਸ਼ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੋਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਚਾਅ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ। ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਆਇਆ ਸਾਹ ਸਾਈ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਕੁੱਤੇ ਮਗਰ ਛੱਡਤੇ, ਮਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੇਖ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਇਹੀ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ, ਇਹੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਮਿਊਨਲ ਜਮਾਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ, ਓਨੈਸਟੀ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਕੈਂਡਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ NGO ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਗਾਸੇਸੇ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਚੰਗੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਆਬਾਦੀਆਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ NGO ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਝੂਠੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਲੈ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਟਿਕਟ ਲਈ ਆਪ ਥਰਡ ਕਲਾਸ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਐਜ਼ ਏ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਮਿਤ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੋਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਜੀ, ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ MLA ਵੀ ਲੜੇਗੀ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ BJP ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਈ, ਉਹ ਇਵੇਂ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਈ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2 ਚਰਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਂਡਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਕਦਰ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਿਰ ਸੀ, ਇਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ, RSS ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਹੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਨੈਟਿਕ, ਇੱਕ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾਈ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਵਾਟ ਅ ਸ਼ੇਮ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੇ ਕਵਿਤ ਨੰਬਰ 72 ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਪੁਰਬ ਕੋਟ, ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਸੇਵ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਹੈ, ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਕਾਮਨਾ ਸਕਲ ਫਲ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਿੱਧ ਅਵਤਾਰ ਅਮਰਨ ਹੈ, ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਨਾਮ ਨਿਹ ਕਾਮ ਧਾਮ, ਭਗਤ ਜੁਗਤ ਕਰ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਹੈ,
ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹਰਨ ਭਰਨ ਗਤ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਥ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਫਿਊਜ ਇਨ ਦਾ ਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨੋ ਤੀਰਥ ਪੁਰਬ ਕੋਟ ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਸੇਵ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਅਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਕਾਮਨਾ ਸਕਲ ਫਲ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਲ ਗੁਰੂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਿੱਧ ਅਵਤਾਰ ਅਮਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰਨ ਇਮੋਰਟਲ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਰਗਾ ਇਮੋਰਟਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਿੱਧੀਆਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਇੰਨਾ ਫਲਾਣਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ, ਇਹ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਨ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਕਲ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਨਾਮ ਨੇਹ ਕਾਮ ਧਾਮ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਵਾਰਡ ਦਾ, ਕੋਈ ਫਲ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਾਮ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਤੋਂ। ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਮੰਤਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆ ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਢਿਮਕਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨਾ ਜਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੈ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਿਹ ਕਾਮ ਤਾਮ ਭਗਤ ਜੁਗਤ ਕਰ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਗਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਅਗਾਧ ਬੋਧ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਯੋਂਡ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਾਧ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਹਰਨ ਭਰਨ ਗਤ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਲਬਿਖਾਂ ਦਾ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ, ਨਾ ਪੱਖੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਚੂਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOSHTV84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਫਤਿਹ।